السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور وہ کس طرح گھبرا گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح انہیں جہنم سے 7 مرتبہ آگ لا کر دی تو آگ 7 بار واپس چلی گئی، اور گائے کا منہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے گائے اور جانور بولا کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کے منہ پر مہر لگا دی گئی۔ آج تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے قبول ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، جو تم نے سب سے پہلے عرش پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا وہ تم پڑھو گے تو تمہیں شفاعت حاصل ہو جائے گی، تمہاری معافی ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھا، اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی قبول فرما لی، اور آپ کو الہام ہوا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سراندیپ میں جا اترو تو تمہارے وہاں پر فرزند پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام برزاہ الہی خطہ ہندوستان میں آئے، اور وہاں پر آپ نے بود و باش اختیار کی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو لوہے سے کچھ سامان بنانا سکھا سکیں۔ جب آپ لوہے کے ساتھ کچھ بنانا چاہا تو آپ کو آگ کی ضرورت ہوئی، تاکہ لوہے کو آگ پر پگھلا کر کچھ بھی بنایا جا سکے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے، یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے آگ لے کر آؤ۔ لہٰذا انہوں نے آگ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو جب دی تو آگ کی گرمی اور تپش سے حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر آگ کو پھینک دیا، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کرتی ہوئی دوبارہ دوزخ میں چلی گئی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ جلنے پر جب آگ کو چھوڑا تو وہ آگ زمین میں سوراخ کر کے دوبارہ دوزخ میں چلی گئی، اور یہ خبر ہے کہ اسی طرح 7 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ کو پکڑ کر دوزخ سے لائے، اور پھر آگ دوبارہ دوزخ میں داخل ہو گئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الاحبار میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے تب حضرت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے چکماک جھاڑ کر آگ نکال لی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن کاری سکھائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست طریقے اختیار کیے۔ جبرائیل نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 گائیں لا کر دی ہیں، عین البقر سے لا کر دیں، اور 1 مشت گندم بہشت سے لا کر دی، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر لے۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا، یعنی گندم کے دانے جو حضرت جبرائیل نے لا کر دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دانوں کو زمین پر پھیلا دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کج چلنے لگا، یعنی بیل نے چلنے میں مستی کی، تب حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو چھڑی ماری۔ بیل کہنے لگا کہ اے آدم، تو مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں کیا پھنستا؟ اپنی غلطی کی وجہ سے تو مجھے مار رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل پڑے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی ہے اور وہ مجھے اس طرح بولتا ہے کہ تمہاری غلطی سے تم زمین پر آئے ہو، جنت سے نکال دیے گئے ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی تم اللہ کی نعمتیں حاصل کر سکو گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل مستی کرنے لگا، اس نے کجی کی اور اس نے پالان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور خود اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے ہل چلانے سے انکار کیا اور ہل کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ بیل کو لکڑی ماری، تب بیل نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو دکھ ہو کر چھوڑ دیا۔ جب آپ اس سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تو آپ دوبارہ چل پڑے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ اے آدم تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں میرے لیے شکایت کی ہے اور وہ اللہ سے میرے لیے بولتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم بحیثیت میں بھی ایسا ہی تم نے کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت نازل ہوئی ہے، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر تو تم اس سے کام نہ لے سکو گے۔ تم جلد جاؤ اور جا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ اور ہل جوتنا شروع کر دو۔ میں اللہ کے حکم سے بیلوں کی زبانوں پر مہر لگا دوں گا اور ان کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ تمہاری شکایت نہ کر سکیں گے، نہ وہ بات کر سکیں گے تم سے، اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے۔ تب اچھی طرح سے ان سے کام لینا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ کھیتوں میں تشریف لائے اور آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ پار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا، یعنی فصل تیار ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کاٹا۔ یہ سب کچھ 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا کہ اے آدم مجھے معاف رکھو، میں بہت کمزور ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تم کو میں گیہوں پیدا کر کے دے دیتی۔ آدم نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ پہلے گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینکو، یعنی اس کی روٹی بناؤ۔ تب حوا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے گندم کو پیسا اور پھر پانی کے ساتھ اس آٹے کو گوندا اور روٹی پکا کر حضرت آدم کے سامنے تشریف لے آئی اور ان کے سامنے رکھی تاکہ وہ کھا سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اس روٹی کو کھا لیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تأمل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو تاکہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی اور آدم اور حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی، پھر دوسرے دن جب دوبارہ ان کو کھانے کی اشتہا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر نمودار ہو گیا ہے، یعنی ایک سیاہ دبا ان کے سینے پر نمودار ہوا اور وہ جلدی بڑھنے لگا، یہاں تک کہ 7 دنوں کے اندر اندر حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر کوئی دوسری ذلت آن پڑی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے آدم روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی یہ سیاہی روزہ رکھنے سے مٹ جائے گی۔ آدم نے اس دن کچھ نہ کھایا، روزہ رکھا تو ان کے بدن میں کچھ سفیدی آ گئی، اور دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور کہنے لگے تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا، اور ان روزوں کا نام ایام 20 ہے کہ
13वीं 14वीं 15वीं तारीख़ हर महीना की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए थे कि वो इन तारीख़ों में रोज़े रखेंगे, और इस ज़माने से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इसी पर अमल किया गया, यानी 13वीं 14वीं और 15वीं को रोज़ा रखा जाता था। बस जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खिंताए हिंदुस्तान में आकर मस्कन इख्तियार किया तो हव्वा अलैहिस्सलाम हामिला हो गईं, और इनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम काबील और बेटी का नाम अकलीमा रखा। वो बेटी नहायत खूबसूरत थी। फिर हज़रत हव्वा दोबारा हामिला हुई तो उस रोज़ उनका एक बेटा और एक बेटी दोबारा पैदा हुए, जिनका नाम हाबील और बेटी का नाम खाजा रखा, मगर ये बेटी उनकी खूबसूरत ना थी। रिवायात में है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 120 बार जनी थीं, यानी 120 बार वो हामिला हुईं। हज़रत अबी बिन काब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जब पैदा फरमाया तो वो लंबे कद वाले, बहुत ज़्यादा सर के बालों वाले थे, गोया वो खजूर का जैसे लंबे दरख्त की तरह थे। जब उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खाया तो उस वक्त उनका लिबास उतर गया। सबसे पहले उनके सामने उनकी शर्मगाह जब ज़ाहिर हुई तो उन्होंने अपने सत्तर को देखा तो वो जन्नत में भागने लगे। एक दरख्त ने उनके बाल पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि ए आदम, कहाँ भाग रहे हो? जब उन्होंने रहमान का कलाम सुना तो कहने लगे, ए अल्लाह, मैं भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे तो तुझसे हया आ रही है। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि जन्नत के जिन पत्तों से हज़रत आदम और हव्वा ने अपने सत्तर को ढांपा था वो इंजीर के दरख्त के पत्ते थे। इस रिवायत की सनद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा तक सही है। और हज़रत इब्ने अबी काब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, बिलाशुबा तुम्हारे बाप आदम खजूर के दरख्त की मानिंद 60 हाथ लंबे और बहुत ज़्यादा लंबे बालों वाले और घने बालों वाले और 70 पोशी करने वाले थे। जब उन्होंने जन्नत में गलती की तो इनकी शर्मगाह ज़ाहिर हो गई। वो जन्नत से निकले, फिर एक दरख्त ने उनके सामने आकर उनके पेशानी के बाल पकड़ लिए। फिर उनके रब ने उन्हें पुकारा कि ए आदम, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मुझे तुझसे हया आती है। इरशादे रब्बानी है। और इनके रब ने उन्हें पुकारा कि क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है? तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करेगा और हम पर रहम ना फरमाएगा तो हम वाकई नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला के इस फरमान, यानी तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इसमें खिताब आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस को है और हव्वा और आदम के, जबकि सांप इब्लीस के ताबे था। अलबत्ता अब्बास ने कहा कि ये लफ्ज़ अगरचे तस्निया है लेकिन खिताब सबको है। और इसी तरह हाफिज़ इब्ने अस्साकिर ने मुजाहिद से रिवायत किया है कि अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम और हव्वा को इसके जवारों पड़ोस से जुदा कर दें। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के सर के ताज उतारे और मिकाईल अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशानी से मोतियों का बना पटका उतारा और उसे एक टहनी पर लटका दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने गुमान किया कि उन्हें जल्द सज़ा दी गई है, तो उन्होंने अपना सर झुकाकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और माफ़ी की दरख्वास्त की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हया की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ए मेरे अल्लाह। और हिस्सान बिन अतिया से रिवायत है कि हज़रत आदम जन्नत में 100 साल ठहरे रहे। एक रिवायत में है कि 60 साल का ज़िक्र है और जन्नत से निकलने पर 70 साल, अपनी गलती पर 70 साल और अपने बेटे के कत्ल पर 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे।
हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहना नामी एक वादी में उतारा गया जो मक्का और ताइफ के दरमियान है। हसन से रिवायत है कि आदम को हिंद में, हव्वा को जद्दा में, इब्लीस को दस्तमियान मुकाम में जो बसरा से चंद मील के फासले पर है, और सांप को इस्फहान में उतारा गया। इसे इब्ने अबी हातिम ने भी रिवायत किया है। सिद्दी ने कहा है कि आदम हिंद में उतरे, वो अपने साथ हजरे अस्वद और जन्नत के खुशबूदार पत्ते लेकर आए और उन्होंने वो पत्ते ज़मीन में फैला दिए। फिर इसी बाइस खुशबूदार दरख्त पैदा हुए। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा और हव्वा को मरवा में उतारा गया। हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म का फ़न सिखा दिया और जन्नत के कुछ फल भी साथ दे दिए। ये तुम्हारे फल जन्नत के फलों से हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि दुनिया के फल ख़राब हो जाते हैं और जन्नत के फल ख़राब नहीं होते। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सिर्फ इतना वक्त ठहरे जितना नमाज असर और गुरूब आफ्ताब के दरमियान है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेहतरीन 10 दिन जिसमें सूरज तुलू होता है जुम्मा का दिन है। उसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन यानी जुम्मे में जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन यानी जुम्मे वाले दिन ही जन्नत से निकाले गए। एक और सही रिवायत में है कि इसी रोज़ क़यामत होगी। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम और हव्वा को इकट्ठे उड़िया हालत में ज़मीन पर उतारा गया। उनके बदन पर सिर्फ पत्ते ही थे। आदम को जब गर्मी महसूस हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और हव्वा को बताया कि मुझे गर्मी की वजह से तकलीफ़ हो रही है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके पास रुई लाए और हव्वा को रुई काटने का तरीका सिखाया और हज़रत आदम को कपड़ा बुनने का तरीका सिखाया और फरमाया कि हज़रत आदम जन्नत में अपनी बीवी से हम बिस्तर नहीं हुए यहाँ तक कि ममनुआ दरख्त का फल खा बैठे और जन्नत से निकाल दिए गए। और फरमाया कि वो दोनों अलग अलग सोते थे। इनमें से एक वादी के एक किनारे और दूसरा वादी के दूसरे किनारे सोता था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम से कहा कि अपनी बीवी के करीब जाओ और फिर इन्हें बीवी के करीब जाने का उन्होंने तरीका भी सिखाया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के करीब गए, उनसे हम बिस्तरी की तो जिब्राईल ने पूछा, तुमने अपनी बीवी को कैसा पाया? तो हज़रत आदम ने कहा कि बहुत अच्छा पाया। और बाज़ कहते हैं कि ये रिवायत गरीब है और इसका मरफू होना नहायत मुनकर है। हो सकता है कि सलफ़ में से किसी ने ये हदीस मनकूल की हो। और इस रिवायत में सईद बिन महसरा, अबू इमरान बकरी और बसरी रावी हैं और जिसे इमाम बुखारी ने मुनकरुल हदीस कहा है। मज़ीद मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो किस तरह उनका जन्नत के फल खाने को जी चाहा, तो वो फरिश्ते कैसे आसमान से उनके लिए फल लाए, बेटे उनके किस तरह फलों को तलाश करने के लिए निकल पड़े और फरिश्तों ने किस तरह आपको कफनाया दफनाया, आपकी नमाज जनाजा किस तरह पढ़ाई गई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके घरों में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और उम्मत मुसलमा के ज़ाहिर व बातिन दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे और सबके दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।